بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز اس جھگی میں گونجی اور میرا سر زور سے پاس پڑے ایک پانی کے مٹکے پر گرنے کی وجہ سے لگا تھا۔ وہ مٹکا میرے گرنے سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا ماتھا زخمی ہو گیا تھا اور خون اس سے تیزی سے بہنے لگا تھا۔ میں نے تکلیف کی شدت سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسکی بھری تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ اپنی ذلت بھری زندگی پر مجھے ہمیشہ ہی افسوس ہوتا تھا۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح اپنی سوتیلی ماں کے ایسے ظالمانہ رویے پر دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میری سوتیلی ماں کو میں نے اپنی آج کی دہاڑی لا کر نہ دی تھی، کیونکہ کوئی بھی ردی اکٹھی ہی نہیں ہو پائی تھی، اور وجہ تھی چند اباش لڑکوں کا میرے پیچھے پڑ جانا، جن سے چھپ کر مجھے ایک عمارت کے قریب کسی چھجے کے نیچے چھپ کر بیٹھنا پڑا تھا۔ سارا دن وہ اباش لڑکے باہر ہی منڈلاتے پھر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں خوف سے اپنی عزت بچانے کی خاطر وہاں ہی سانس روک کر بیٹھی رہی، اور ہر تھوڑی دیر میں ذرا سا چھپ کر دیکھتی تو ان کو وہیں منڈلاتا دیکھتی۔ خوف سے زرد پڑتی ہلنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے کچرے کے ڈھیر میں سے ردی نہ اکٹھی کر سکی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے بہت زیادہ بے عزتی کرنے کے ساتھ ساتھ تھپڑ بھی مارے تھے۔ اس پر بھی بس نہ ہوئی تو انہوں نے مجھے اگلا سارا دن بھوکا رکھا اور کھانے کے لیے ایک تنکا بھی نہ دیا۔ میں سارے دن کی ایک جگہ پر بھوکی پیاسی اب بے حال ہو چکی تھی، اور اپنی سوتیلی ماں سے چھپ کر قریبی رکھے چولہے کے پاس پرانی سوکھی روٹی لینی چاہی کہ اچانک میری سوتیلی ماں نے مجھے پکڑ کر ایک گھما کر زناٹے دار تھپڑ دیا۔ مزید اپنا قہر دکھانے پر انہوں نے مجھے جھگی سے باہر ساری رات بھیج دیا۔ میری روتی گڑ گڑاتی رہی کہ باہر نہ بھیجیں رات کے وقت۔ مجھے رات کی تنہائی اور ویرانے سے خوف آتا تھا، کیونکہ بہت لوگ یہ کہتے تھے کہ ارد گرد کچھ پراسرار مخلوق کا بسیرا ہے۔ انہوں نے ایسی خوفناک کر دینے والی سرگوشیاں سنی ہیں جنہوں نے ان کو اب تک خوفزدہ کر کے رکھا ہے۔ میرا دل ارد گرد کے سناٹے کو دیکھ کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بھوک نے الگ جان آدھی کر رکھی تھی۔ جھگی کے قریب ہی بیٹھ کر ٹانگوں کے گرد بازو حمائل کر کے میں اچانک سے اپنے پیچھے کتوں کی زوردار آواز میں بھونکنے کی آواز آئی، اور میں اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پیچھے دیکھا تو دو خونخوار کتے جو آس پاس کچی آبادی سے خوراک کی تلاش میں رات کو پھر رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی ان کی زبان سے راڑ ٹپکنے لگی۔ میرا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، ٹانگیں کانپنے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے میری جانب قدم بڑھائے تو میں نے ایک ہی جست وہاں سے دوڑ لگائی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ کتے بھی میرے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن خوف و ہراس سے تیز ہو کر کانوں میں سنائی دینے لگی۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ میں کس جانب جا رہی ہوں، بس اس وقت صرف اپنی جان ان خونخوار کتوں سے بچانا چاہتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں اسی گاؤں کے قدرے ویران علاقے میں آ گئی، جہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اپنے پیچھے کتوں کی آواز جب آنا بند ہوئی تو ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو سکھ کی سانس خارج کی، کیونکہ وہ کتے اب کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر ذرا غور کیا تو سنسان ویران جگہ کو دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھی۔ گلے میں گٹلی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ خوف کی وجہ سے واپسی کے لیے قدم اٹھائے کہ اچانک نظر ایک گلی میں موجود ایک گھر پر جا کر ٹک گئی، جس کے اوپر کچھ بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ بتیوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہاں پر کوئی شادی چل رہی ہے، کیونکہ گاؤں میں جب بھی کسی کے گھر شادی ہوتی تھی تو ایسی ہی روایتی بتیاں لگائی جاتی تھیں۔ اچانک سے اپنی بھوک سے بےحال ہوتے پیٹ پر ہاتھ رکھا جو باقاعدہ درد کر رہا تھا، اور بے اختیار قدم اس گھر کی جانب بڑھائے جہاں پر شادی کا سما لگ رہا تھا۔ دل میں خواہش جاگی کہ کاش یہاں سے مجھے کچھ کھانے کو مل جائے۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر میری نظر ایک وجود پر ٹھہری جس نے اپنے آپ کو مکمل چادر میں چھپا رکھا تھا، اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جلدی جلدی اس گھر کی دہلیز پار کر کے نکل گئی تھی۔ مجھے اس وجود کو دیکھ کر لگا کہ کوئی لڑکی تھی جو کہ چھپ کر کہیں جا رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ پر ایک نگاہ دوڑائی۔ پھٹے پرانے بوسیدہ لباس میں ملبوس سی ایک پرانی سی چادر تھی جو مجھے ڈھانپے ہوئے تھی۔ بال کئی دن سے نہیں دھلے تھے اور اس وجہ سے میلے ہو چکے تھے۔ مجھے اس گھر میں کس نے جانے دینا تھا؟ مایوسی سے واپس جانے ہی لگی تھی کہ نظر دوبارہ اس لڑکی پر گئی جو کہ ہر طرف سے کونے میں جا کر اپنی چادر جو کہ کافی عمدہ معلوم ہو رہی تھی اس کو ایک طرف کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر دوسری جانب دوڑ کر اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں آہستہ سے اس کچرے کے ڈھیر کی جانب گئی اور وہ چادر اٹھا کر لے لی۔ پرانی پھٹی ہوئی چادر ہٹا کر وہ عمدہ سی چادر اوڑھ لی۔ اس سے میرا گندا لباس کچھ حد تک چھپ گیا تھا۔
मैंने अब अपना कदम उस घर की जानिब धड़कते दिल के साथ बढ़ाया। मेरे अंदर खौफ था पकड़े जाने का कि अगर किसी ने मुझे खाना चुराते हुए पकड़ लिया तो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मेरा नाम सादिया है और अपने अब्बू की इकलौती औलाद थी। मेरी पैदाइश के वक्त अम्मी की वफात हो गई थी, जिसकी वजह से अब्बू ने कुछ अरसे बाद ही दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि उनको अपने लिए एक बेटा चाहिए था। दूसरी बीवी से उनको शादी से बहुत साल गुजरने के बाद भी मजीद औलाद ना हो। वो बीमार रहने लगे, जिसकी वजह से अगले साल ही फौत हो गए। मेरी सौतेली माँ मेरे लिए कदरे की तरफ से एक ऐसा इम्तिहान थे जिन्होंने मेरी तकलीफ़ों में मजीद इजाफा कर दिया। मेरे अबू सारी उम्र रद्दी इकट्ठी करके उसे बेचकर चंद पैसे लाते, जो उसी दिन मुश्किल से 2 वक्त के खाने पर सर्फ हो जाते। अब उनकी वफात के बाद ये काम मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर डाल दिया। जाने कितने सालों से मुझे इस गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अपनी सौतेली माँ के जुल्म भी बर्दाश्त करती आ रही थी। कितने लोगों की हवस भरी नजरों से अपने वजूद को छुपाते हुए रद्दी इकट्ठी करती। जब से होश संभाला था, अपने आसपास मौजूद अपने जैसे ही कुछ गरीब सहेलियों से इस इलाके के मुतालिक खौफनाक बातें सुनती आ रही थी कि यहाँ पर सालों से जिन्नात आबाद हैं के मुतालिक पुरस्रार वाक़यात सुनती आ रही थी। कई मरतबा मैंने भी कुछ पुरस्रार से चीज़ें महसूस की थी। इस इलाके में कचरे की छानबीन करते वक्त एक मरतबा मुझे कुछ अजीब देखने को मिला। पहले तो मैंने उसको नज़रअंदाज करना चाहा, क्योंकि मैं बस जल्दी जल्दी अपने मतलब की रद्दी इकट्ठी करना चाहती थी, लेकिन फिर नज़र भटक कर उस अजीब सी गुड़िया नुमा चीज़ पर जा रही थी। मेरे दिल में उसको हाथ लगाते हुए कुछ अजीब सा खौफ आया, क्योंकि उस गुड़िया की आंखें नहीं थी। ऐसा लगा था कि नोच कर निकाली गई हैं। मेरे दिल में खौफ सा आया कि गुड़िया के साथ तो ऐसा तब किया जाता है जब कोई जादू टोना करते हुए जादूगर उन गुड़िया का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अपने वश में करते हैं। मुझे वो बहुत अजीब लगा था। उसको हाथ लगाते हुए कपकपा रही थी। फिर अचानक से दिल में आया कि नहीं, मुझे दूर रहना चाहिए। अगर इस गुड़िया को हाथ में लेने से मेरे साथ कोई पुरस्रार मखलूक चिमट गई तो मैं कैसे उससे अपनी जान बचा पाऊंगी। कांपते हुए मैंने बस जल्दी जल्दी रद्दी इकट्ठी की और उस गुड़िया को वहीं पर छोड़ दिया और वहां से भागी। मुझे तेज तेज चलते हुए अपने पीछे कुछ कदमों की आहट महसूस हुई, तो हल्का सा पीछे मुड़कर देखा, लेकिन खाली सुनसान इलाका देखकर डर कर मजीद तेजी से चलने लगी। झुग्गी तक पहुंचते हुए अजीब सी सरसराहट महसूस होती रही। अंदर जाकर मैंने सुख का सांस लिया। कुछ रोज बाद इसी तरह मैं एक रोज रद्दी इकट्ठी कर रही थी कि चलते चलते एक सुनसान सी जगह पर आ गई, जहाँ पर ज्यादा घर न थे। दूर दूर काफी फासले पर घर थे जो कदरे पक्के बनाए गए थे। ये इलाका भी हमारे गांव की हुदूद में ही आता था। मैंने एक घर के करीब ही कचरे का ढेर लगा देखा, तो उस जानिब गई, इस उम्मीद पर कि कुछ गत्ते वगैरह और रद्दी वगैरह जमा कर लूंगी। एक दो गत्ते उठाते हुए अचानक से मुझे हाथ की एक तस्वीर समझ आई, जिसे मैं रद्दी में समझकर अपनी बोरी में डालने ही वाली थी कि बेसाख्ता मेरी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, जो कि काफी पुरस्रार लग रही थी। उस तस्वीर में एक आदमी था जिसकी आंखों वाली जगह पर काले निशान थे, गोल दायरे की शक्ल में। मुझे वो काफी अजीब लगी। इस तस्वीर को देखते हुए अचानक से जहन में उस गुड़िया का ख्याल आया था, जो एक दफा उस जगह के आसपास मौजूद कचरे के ढेर से मिली थी और उसकी आंखों को भी किसी ने उखाड़ रखा था। मुझे एकदम से खौफ महसूस हुआ कि कहीं उस गुड़िया और इस आदमी की तस्वीर का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं। क्या किसी ने उस आदमी को जादू के जरिए अपने वश में किया है और फिर इस तस्वीर को उस कचरे में फेंक दिया। डर के मारे मेरे हाथ से वो तस्वीर छूट कर गिर गई। मैंने अपना रद्दी जमा करने का थैला उठाया और इस तस्वीर को डरते डरते एक तरफ कचरे के ढेर में ही शामिल करके वहां से आ गए। लेकिन इस तस्वीर से दूर होते ही अपने पीछे वही उस रात के कदमों की तरह की आहट महसूस की। मैंने एक झटके से मुड़कर देखा तो कोई मौजूद नहीं था और वो आहट भी कदमों की आना बंद हो गई। वापस मुड़ने पर फिर से उस सरसराहट का एहसास होते ही मैंने तेजी से वहां से दौड़ लगा दी थी। झुग्गी में आकर सुकून का सांस लिया, आयतल कुर्सी पड़कर हर तरफ घूमती और अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं उस जगह पर जाने से खौफजदा होती थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि रद्दी हर हाल में इकट्ठी करनी थी, जो कि सुनसान इलाका से मुझे मिल जाया करती थी, जहाँ पर कुछ ही घर थे। मुझे वहाँ पर कम से कम उबाश लड़कों की हवस भरी नजरों से डर कर भागना नहीं पड़ता था। बिस्तर पर लेटते ही इस तस्वीर की झलक मेरे जहन में आई। एक अनजान सी हमदर्दी मुझे इस तस्वीर में मौजूद हुई, आदमी से हुई जो कि शायद किसी के जादू टोने वाले काले अमलों का शिकार हो चुका था। इस तरह सोचते सोचते रात गहरी होते ही नींद की वादियों में मैं उतरती चली गई। अगले सुबह मेरी आंख अपनी सौतेली माँ की चिंगाड़ती हुई आवाज़ से खुली, जो कि मुझे उठा रही थी कि उठ महारानी, आज सारा दिन अगर बिस्तर तोड़ती रहेगी तो खाने के लिए पैसे क्या तेरा बाप लेकर आएगा?
वो तो मेरे सर पर तुझे थोप कर इस दुनिया से ही जा चुका। मैं उनकी ऐसी ही बातें सुनकर रोने लगी थी, लेकिन उनकी ऐसी दर्द देती बातों के जवाब में कुछ कहने की हिम्मत ना थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मुझे सारा दिन भूखा रखकर फिर रात में भी झुग्गी से निकाल बाहर करेंगे। मैं हरगिज रात को इस पुरस्कार इलाके में अकेली रहना नहीं चाहती थी, लिहाजा चुपचाप उठी, अपने बालों को लपेट कर चादर ओढ़कर बोरी उठाई और रद्दी जमा करने के लिए झुग्गी से निकल गई। सुबह का वक्त था, आसमान पर धूप के बजाय बादल छाए हुए थे। मुख्तलिफ जगहों से कचरे के ढेर को टटोलते हुए रद्दी जमा करती जा रही थी। मेरी तरह और भी कितने गरीब बच्चे रद्दी जमा कर रहे थे। मुझे अपने साथ साथ उन सब के लिए भी अफसोस हो रहा था। गुर्बत के मारे सभी कचरे को छानते हुए रद्दी इकट्ठी कर रहे थे। चलते चलते उसी सुनसान इलाके में आ गई जहाँ पर उस वक्त कोई इंसान नहीं था। एक घर के सामने मेरी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी। भूरे रंग की एक छोटी सी बिल्ली थी जो कि एक ही जगह बैठकर आवाज़ें निकाल रही थी। उसकी आवाज़ में मुझे एक अनजाना सा दर्द महसूस हुआ। मैं फौरन अपनी बोरी को कमर पर डालकर उस बिल्ली की जानिब गई। करीब जाकर देखा तो वो बिल्ली अपने पैर में लगी चोट पर कर्रा रही थी। मैं बेसाख्ता नीचे झुककर बैठी और उस बिल्ली को अपने हाथ में लिया तो वहाँ एक कट लगा हुआ था जिससे खून निकल रहा था। मैंने अपनी चादर से उसका जरा सा कपड़ा फाड़ा और उस बिल्ली के जख्म पर बांध दिया। अपनी रहमदिल तबीयत की बदौलत मुझे किसी सूरत उस बिल्ली को ऐसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। अभी उसको कुछ ही देर के लिए उठाकर अपने साथ ले जाने ही वाली थी कि अचानक मेरा ध्यान दूसरी तरफ हुआ। बोरी उठाते वक्त और जब दोबारा उस बिल्ली की तरफ मुड़ी तो वो गायब थी। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगी कि एक लम्हे में वो बिल्ली आकर कहाँ चली गई थी। अभी तक तो वो इसी जगह पर दर्द से कर्रा रही थी और अब एकदम से नजरों से गायब हो गई। मुझे वो बिल्ली अचानक से पुरस्कार लगी और ऐसा लगा कि जैसे उस बिल्ली पर किसी का साया था जिसकी ताकत से वो गायब हो गया। ये इलाका तो था ही पुरस्कार और आसेब सदा। अब बिल्ली इस तरह से अचानक गायब हो जाने का एक ही मतलब था। मैं डर के मारे उठकर यहाँ से जाने ही लगी कि अचानक नजर पैरों के करीब ही पड़े एक शीशे के टुकड़े पर पड़ी जो कि इतना बड़ा था कि उसमें चेहरा नजर आ सकता था। मैंने वो शीशे का टुकड़ा उठाया और उसमें अपना आँख देखा जो कि वाज़ेह दिखाई दिया था। कितनी देर से बाद अपनी सूरत देख रही थी जो कि काफ़ी मैली हो गई थी। मेरे पास कोई आईना नहीं था जिसके ज़रिए मैं अपनी शक्ल देखती। बहुत अरसे पहले अपनी सौतेली माँ के पास एक छोटे से शीशे में देखकर अपने बाल ठीक किए थे, लेकिन अचानक से उन्होंने मुझे देख लिया था और फिर 2 थप्पड़ पड़े थे चेहरे पर। आज अपनी सूरत इस कदर मैली देखकर घर जाते चेहरा धोना अच्छी तरह से धोने का इरादा किया। उस शीशे के टुकड़े को मैंने अपने पास बोरी में ही एक अलग थैले में संभाल कर रख लिया। सारा दिन गलियों में ख्वार होने के बाद आखिरकार चंद रुपए लाकर अपनी सौतेली माँ के हाथ पर रखे तो रात को जाकर एक रोटी नसीब हुई थी जिसको मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खा ही लिया, क्योंकि जो भी था ये मेरी मेहनत की कमाई से आई थी। झुग्गी में सोने से पहले शमा लगी हुई थी जिसे सोने से पहले मैं बुझाने लगी कि अचानक से जहन में शीशे के टुकड़े का ख्याल आया। चेहरा मैंने अच्छी तरह से धो लिया। अब दिल में ख्वाहिश जागी क्यों ना एक मर्तबा आईने में खुद को देख लूं। अपनी जगह से उठकर रद्दी जमा करने की बोरी में से वो थैला निकाल लाई और उसमें वो आईना लेकर आई और शमा के करीब ही बैठकर उसमें अपनी सूरत देखी। साफ सुथरी शक्ल देखकर मेरी आंखों में चमक आई। कुदरती तौर पर मुझे अल्लाह ने बेपनाह हसीन बनाया था। प्यारी झील सी आंखें जो कि जगह जगह गलियों की खाक छान छान कर उदास हो गई थी और अपनी चमक भी खो चुकी थी। मेरे बाल लंबे थे जो कि आज काफी दिनों बाद धोने से कुछ साफ हुए थे। अभी अपने आप को ही शीशे में देखे जा रही थी कि अचानक से इस शीशे में अपनी सूरत दिखना बंद हो गई। देखते ही देखते इस शीशे में एक अक्स नुमाया होने लगा जो कि हूबहू उस तस्वीर में दिखने वाले आदमी के जैसा था जिसकी आंखों पर काला निशान लगा हुआ था। जब साकित नजरों से इस शीशे को देखे जा रही थी जहाँ पर एक आदमी का अक्स आ गया, लरसते हाथों से अचानक वो शीशा छूट गया। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। खौफ और डर की वजह से चेहरा सर्द होने लगा। मैं डर गई थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा कि आवाज़ किसी अनदेखी ताकत ने अपने बस में कर ली हो। घबरा कर इधर उधर देखा तो कुछ भी गैर मामूली सा ना लगा। डरते डरते दोबारा से उस शीशे को खुद इकट्ठा किया और उठाकर देखा तो उस आदमी का अक्स गायब था। अब बस मुझे अपनी ही सूरत दिखाई दे रही थी। लंबे लंबे सांस लेती मैं अपने आप को पुरसुकून करना चाहती थी कि शायद ये मेरा वहम था, ऐसा कुछ भी ना हो। आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकी और साईने को उठाकर एक तरफ बिस्तर के नीचे छुपा दिया। फिर सर छटक कर सोने के लिए लेट गई, लेकिन दिल खौफ से अभी तक तेजी से धड़क रहा था। इस घर के सामने से ही उस बिल्ली का पुरस्कार तरीके से अचानक से गायब होना और अब इस शीशे से इस आदमी का अक्स दिखाई देना,
ضرور اس سب کا آپس میں کوئی تعلق تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ قدرت مجھے کچھ اشارے دے رہی ہے، لیکن میں اپنے خوف کی وجہ سے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی ہوں۔ اسی طرح ڈرتے ڈرتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور اگلے دن کا آغاز ہو گیا۔ میں وقت پر ہی جاگ جاتی تھی، ابھی تک میری سوتیلی ماں نہیں اٹھی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، جلدی جلدی اپنی بوری لے کر کام پر نکل گئی، کیونکہ اگر وہ اٹھی ہوتی تو لازمی کسی نہ کسی بات پر ڈانٹتی ضرور، اور مار بھی پڑ سکتی تھی۔ حسب معمول کچرا جمع کرتے ہوئے میں گاؤں کی کچی سڑکوں پر چل رہی تھی۔ شام ہونے لگی تو ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ابھی تک کوئی خاص ردی بھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے ڈانٹ پڑنے خوف تھا، کیونکہ وہ سزا کے طور پر جھپکی میں گھسنے نہ دیتی۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھانے لگا اور میں مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ جب میری سوتیلی ماں نے مجھے اس طرح واپس آتے ہوئے دیکھا تو مجھے جی بھر کر بے عزت کر لیا اور اس کے بعد جھپکی سے نکال دیا۔ میرے رونے کا ہمیشہ کی طرح اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس میں جھکی کے قریب ہی ڈر کے مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر میں کتے بھونکتے ہوئے آئیں گے، جن سے اپنی جان بچائے خود مجھے بھاگنا پڑے گا۔ اپنی چادر اچھے سے اپنے ارد گرد اوڑھ رکھی تھی، اب اندھیرے میں بیٹھی ہراساں ہو کر ادھر ادھر چوکنا ہو کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے اپنے کان میں ایک پراسرار سی سرگوشی سنائی دی کہ مجھے بچا لو۔ میں سرگوشی میں سانس روک گئی، ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی، لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر اپنی جگہ سے ایک طرف کو سرک کر بیٹھ گئی۔ ڈر کے مارے گلے میں گٹھلی سی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ خاموشی سے ادھر ہی بیٹھی رہی کہ دوبارہ سے وہی مردانہ باری سرگوشی کی آواز سنائی دے، مجھے اس قید سے نکالو۔ خوف سے سفید پڑتے ادھر ادھر دیکھا، لیکن سنسان علاقہ تھا، کسی وجود کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جھگی میں جا چکا تھا۔ سب اس وقت یقیناً سو چکے تھے۔ اپنے اس کھلے آسمان تلے رات کے وقت اکیلے ہونے پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ ان پراسرار سرگوشیوں نے الگ جان ہلا کر رکھ دی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے اطراف میں کوئی اندیکھی مخلوق موجود تھی، جو کہ مجھے اپنی بھاری پراسرار آواز میں التجا کر رہی تھی۔ میرا اپنا حال خوف سے برا ہو چکا تھا۔ کیسی کسی انجان اور اندیکھی مخلوق کی مدد کر سکتی تھی؟ ڈر کے مارے کہیں اور جا بھی نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اپنے پیچھے دوبارہ سے کچھ سرسراہٹ سے محسوس ہوئی، جس نے میرے دل کی دھڑکنیں مزید تیز کر دی تھی۔ ابھی اسی خوف سے سانس روکے ہوئے تھی کہ اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو کس کر اپنے منہ پر رکھا ہوا تھا تاکہ رات کے اس پہر میری چیخیں کوئی نہ سنے۔ اپنی جان اور رات کے اس پہر عزت و باش لڑکوں سے بچانے کے لیے میں خاموشی سے بھاگ رہی تھی۔ ایسے بدماش لڑکے راتوں کو ہی آوارہ گردی کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈر اور وحشت سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ عجیب سرگوشی اور اندیکھی سرسراہٹ سے بچنے کی خاطر میں بغیر اندازہ لگائے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار ایک گلی کے کونے پر آ کر رکی تھی۔ سانس بھری اور بری طرح میرا سانس پھول چکا تھا۔ خوف سے بار بار پیچھے مڑ رہی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گلی کے کونے میں کھڑے ہوتے ہی اچانک سے میری توجہ گلی میں سے آنے والی نسوانی آواز پر ٹھہری۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ذرا سا سر آگے کر کے دیکھا، اس وجود کو دیکھنا چاہا جس کی عجیب سی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، جس کے ساتھ ہی وہ کچھ مکروہ قہقہے بھی لگائے جا رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ وہاں اکیلی ہی کھڑی تھی اور کچھ کہہ رہی تھی، یعنی وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ تم میرے قید سے کبھی نہیں آزاد ہو پاؤ گے۔ میں ہر رات کی عمل اسی طرح کرتی رہوں گی تاکہ تم ہمیشہ میرے قید میں میرے غلام بن کر گزارو۔ اس کے بعد وہی مکروہ خوفناک قہقہے فضا میں گونجے تھے۔ مجھے اس کے عجیب پراسرار انداز میں ہنسنے سے خوف آیا، جو رات کے سناٹے میں ایسی باتیں کر رہی تھی اور اپنے کچھ بھیانک رازوں کا ذکر بھی کر رہی تھی۔ اس نے کسی کو قید میں رکھا ہوا تھا، جو کہ اپنے حملوں سے کسی کو اپنی قید میں کیے ہوئے تھے۔ میں ایک دم سے پیچھے ہو گئی تھی تاکہ اس عورت کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے، ورنہ وہ خطرناک عورت مجھے بھی تو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ مجھے اس انسان سے ہمدردی ہو رہی تھی جس کو اس نے اپنی ظالم قید میں کر رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس گلی سے چمگادڑوں کی آوازیں آئیں جو کہ اڑتی ہوئی فضا میں آگے چلی گئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو وہ عورت وہاں سے غائب تھی، جس کا مطلب وہ چمگادڑیں اسی کے حکم کی غلام تھی۔ میں فوراً اس جگہ سے ہٹی اور واپس اپنی جھکی کے قریب آ گئی۔ وہ جگہ جیسی بھی تھی مگر اس خوفناک عورت سے محفوظ تھی۔ مجھے اب لگ رہا تھا کہ وہ پراسرار سرگوشی بھی اسی مخلوق کی ہوگی جس کو اس عورت نے قید کر رکھا ہے، تبھی وہ مجھے آزاد کرنے کی التجا کر رہا تھا۔ دوبارہ سے اپنی جھکی کے قریب بیٹھ کر خاموشی سے اللہ کا ذکر کرنے لگے تاکہ کسی بھی طرح یہ رات سکون سے گزر جائے۔
اس کے بعد مجھے دوبارہ کسی آہٹ کا احساس نہ ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرتی اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے موندی تھی، دیکھتے دیکھتے نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ اگلے صبح آنکھ کھلی تو ایک دم سے میرے اوپر کسی نے میری کچرا جمع کرنے کی بوری دے ماری۔ جھٹکے سے بیدار ہوئی، میں کھڑی تو سامنے میری سوتیلی ماں کھڑی تھی، جو کہ کڑے تیوروں سے مجھے گھور رہی تھی کہ کام پر جانے کا کہہ کر اندر جا چکی تھی۔ میں کل کی بھوکی تھی، ایک نوالہ تک اندر نہ گیا تھا، اور اب پھر سے اگلا دن اسی طرح بھوکے پیاسے شروع ہو چکا تھا۔ سارا دن اسی طرح بھوک پیاس کے ساتھ گزر گیا، جس کی سزا میں مجھے میری سوتیلی ماں سے تھپڑ مارتے ہوئے جھگی سے نکال دیا۔ میں بہت زیادہ گڑ گڑاتی رہی، لیکن وہ صفاق بنی مجھ پر رحم نہ کھا سکی۔ جھگی سے باہر اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے اوباش لڑکوں سے دور بھاگتے ہوئے میں اسی ویران اور سنسان علاقے میں چلے گئے۔ وہاں گلیوں میں چھپتے چھپاتے ہوئے اوباش لڑکوں سے آخرکار اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اسی گلی کے کونے میں ایک کھمبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں نے اس گھر کی طرف دیکھا جہاں پر وہ بلی زخمی حالت میں ایک روز ملی تھی اور اچانک سے پراسرار طور پر غائب ہو چکی تھی۔ یہ گلی مجھے آصف زدہ لگتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس جگہ پر پناہ لینی پڑتی ہے، کیونکہ اس سنسان علاقے میں سے اگر آگے وہی بدماش لڑکے ایک گروہ کی شکل میں بیٹھے نشہ کرنے میں مصروف تھے۔ میں کسی صورت بھی وہاں نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے وہیں پر رکنا پڑا۔ اب اسی کشمکش میں تھی کہ نظر اچانک اس گھر سے نکلتی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ بہت ہی عزلت میں اس شادی والے گھر سے محتاط ہو کر نکل رہی تھی۔ اس کے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے مجھے گمان ہوا کہ وہ شاید چھپ کر گھر سے فرار ہو رہی تھی۔ میری حالت بھوک پیاس سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ شادی والے گھر میں یقیناً کھانا زیادہ ہو، اسی خیال سے اس لڑکی کی پھینکی گئی چادر اوڑھ کر اس گھر میں داخل ہو گئی۔ عمدہ چادر اوڑھنے کی وجہ سے کسی کی مجھ پر مشکوک نظر نہ پڑی۔ دل میں شکر ادا کرتی ہوئی نظر ادھر ادھر گھما رہی تھی تاکہ کسی طرح کچھ کھانے کو مل جائے۔ اندر کی جانب قدم رکھا تو مختلف لوگ جمع تھے۔ بہت سے مہمانوں میں مجھے اتنا اطمینان ہوا کہ کسی کا دھیان مجھ پر نہیں جائے گا اور میں بھی کھانا کھا لوں گی اور پھر یہاں سے نکل جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ چوری کے زمرے میں آئے گا، لیکن پیٹ کی بھوک نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے میری جان جا رہی تھی۔ میں ہال میں جہاں پر مہمان تھے وہاں سے ایک طرف آ کر راہداری سے بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر کچھ لوگ کھانے کی ٹرے لے کر جا رہے تھے جن میں کھانے کی کچھ چیزیں تھیں۔ میری بھوک اور بڑھ گئی تھی۔ بے اختیار ہو کر میرے قدم اس کی جانب بڑھے۔ وہاں پر گئی تو ایک بڑی سی میز پر بہت سا کھانا رکھا دیکھا۔ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ادھر ادھر دیکھا، کسی کو موجود نہ پا کر جلدی سے آگے بڑھی اور جلدی سے ایک پلیٹ میں کچھ سالن ڈال کر روٹی سے کھانے لگی۔ جلدی جلدی اندر کھانا لے جاتے ہوئے اچانک سے گلے میں پھندا اٹکا اور میں زوروں سے کھانسنے لگی۔ کھانس کھانس کر میرا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں پانی کی تلاش میں نگاہ دوڑانے لگی کہ اچانک پیچھے سے ایک ہاتھ سامنے آیا۔ خوف سے میرا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ سامنے سے انجان ہاتھ سے پانی کا گلاس دیکھ کر بغیر ادھر ادھر دیکھے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ جب کچھ افواقہ ہوا تو احساس ہوا کہ میرے عین پیچھے کوئی کھڑا تھا جس نے مجھے پانی دیا تھا، جانے وہ کب سے میرے پیچھے کھڑا تھا کہ کھانا گلے میں اٹکتے پر فوراً پانی پیش کر دیا۔ اب احساس تو خوف سے سن پڑ گئی، ویسے ہی کھڑی رہی۔ اپنے پیچھے سے انجان شخص کی آہٹ محسوس ہوئی تو ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر مانو میں سانس لینا بھول گئی۔ میرا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، پورا وجود لرزنے لگا کہ سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی اس کچرے سے ملی تصویر والا شخص تھا جس کی آنکھوں پر کالا پراسرار نشان تھا، اور اس شخص کا عکس مجھے آئینے میں اس رات دکھائی دیا تھا۔ وہ شخص سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اس نے مجھے کھانا چوری کر کے کھاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اگر اس نے مجھے کوئی سزا دے دی تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ میرا تو اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا جو مجھے انجان لوگوں سے بچا سکے۔ میں باہر کی جانب دیکھنے لگی کہ وہاں سے جان بچا کر بھاگ سکوں۔ ابھی ایک قدم ہی دروازے کی طرف لیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا، اور خوف سے اس جگہ ساکت کھڑی اس دروازے کو بند ہوتا دیکھتی رہی۔ ایک قدم مزید آگے نہ بڑھا سکی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اندیکھی طاقت نے مجھے زمین کے ساتھ جکڑ لیا ہو۔ یکٹک دروازے کو دیکھتے ہوئے اچانک سے کانوں میں بھاری آواز آئی جو کہ پیچھے کھڑے اس آدمی کی تھی، جس کی پراسرار طاقتوں کی وجہ سے وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سنے بغیر تم یہاں سے ایک قدم بھی نہیں جا سکتے۔
اس کے لیے ہنسی دھمکی سن کر میں اپنی جگہ پر رک گئی، اس کو پلیٹ دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ سے چلتا وہ میرے قریب آ رہا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ سے میرا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا۔ آج اس کی آنکھوں کو قریب سے دیکھ کر لگا کہ ان آنکھوں میں ایک اندیکھی آگ ہو جن میں بہت سے راز دفن ہو۔ وہ بغیر پلک جھپکائے مجھے دیکھے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے خوف میں اضافہ ہو جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس آدمی نے دوبارہ بولنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ شاید کچھ غلط سن لیا ہے۔ جب اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کرو گی، میں نے سن کیفیت میں اس کی بات سنی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس سوال کو اس آدمی کو کیا جواب دوں۔ میں اس کے حلیے کو دیکھنے لگی جو مکمل تیار تھا اور سر پر گاؤں کی روایتی پگڑی پہن رکھی تھی، جو کہ رواج کے مطابق دولہا پہنتا ہے۔ اس حلیے میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس گھر میں شادی کا سارا انتظام اس سامنے کھڑے ہوئے آدمی نے ہی کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دلہن بھی یہی موجود ہوگی۔ این موقع پر جب باہر سارے مہمان اکٹھے تھے، مجھ سے شادی کو پوچھ رہا تھا۔ میرا دل بے اختیار خوف اور نفی میں ہلا دیا۔ زبان میں اس آدمی کو پرسار شخصیت سے جیسے تالو میں چپک گئی تھی۔ میرا سر نفی میں ہلنا دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ سوچ لو، تمہیں اس غربت بھری زندگی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ روز صبح اٹھ کر کچرا نہیں جمع کرنا پڑے گا، نہ ہی دہاڑی اپنی سوتیلی ماں کو نہ دینے پر ساری رات ویران سڑکوں پر گزارنی پڑے گی، بلکہ اس گھر میں آرام اور سکون والی زندگی گزار سکو گی۔ میں ماؤک ذہن کے ساتھ وہ سب حقیقت اس آدمی کے منہ سے سن رہی تھی، جس کو صرف میں جانتی تک نہ تھی اور نہ ہی اس سے کبھی ملی تھی، سوائے تصویر کے، اس کی جھلک کے، جبکہ یہ سامنے کھڑا کچھ پراسرار طاقتیں رکھنے والا آدمی میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، ایک ایک بات جانتا تھا۔ مجھے حیرت میں آ گیا کہ اس نے مجھے کب دیکھا۔ یہ سب کام کرتے ہوئے میرے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ الجھن بھرے تاثرات تھے، جن کو خود بھانپ کر اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گا۔ میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، جو کہہ دوں وہ کرتا ہوں۔ اس آدمی کی آنکھوں کی چمک سے اندازہ ہوا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میرا اپنا خود کا دل ایسی ذلت بھری زندگی گزار کر خون کے آنسو روتا تھا، جب میں ساری رات چھگی سے باہر سنسان سڑکوں پر اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گزارتی تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کی سزا کی وجہ سے 2 دن بھوکا رہ کر گزارنا پڑتا تھا۔ سامنے کھڑے آدمی کو خود اپنا منتظر دیکھ کر میں ہوش میں آئی اور بہت سوچ سمجھ کر آخرکار ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری رضامندی ملتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، جس سے اس کی آنکھوں کا رنگ آگ کی مانند سنہری ہو گیا۔ اس آدمی نے میری اوڑھی گئی چادر کو میرے سر پر اچھے سے صحیح کر کے آگے گھونگھٹ کی شکل دے دی اور میری کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر کی جانب نکلا۔ میں اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھ کر لرز اٹھی، کیونکہ اس کے ہاتھ کے لمس میں ایک گرم تپش تھی جو کہ معمول سے زیادہ گرم تھا۔ میں نے کس مسا کر ہاتھ چھڑوانا چاہا تو اس نے گرفت مزید سخت کر دی۔ حال ہی میں رکھی گئی دلہا دلہن کے لیے مخصوص کرسیوں پر بیٹھنے کے کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب نکاح پڑھوانے آئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے میں اس آدمی کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح ہوتے ہی ایک عجیب سا احساس پورے وجود میں پھیل گیا، جس کو سمجھ نہ سکی۔ پھر کچھ دیر مزید بیٹھے رہنے کے بعد سارے مہمان کھانا کھا کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے آہستہ سے اپنا گھونگھٹ اٹھا لیا۔ سامنے ہی کھانے کی ایک ٹرے پڑی ہوئی تھی۔ مجھے چونکہ ابھی بھی بھوک کا احساس ہو رہا تھا تو کسی کو وہاں موجود نہ پا کر آہستہ سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اچانک سے ایک کرخت زنانہ آواز آئی کہ کون ہو تم لڑکی، اور میرے بیٹے کو کیسے اپنے جال میں پاس لیا؟ اس سوال کو سنتے ہی میرا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ میں نے خوف سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک قدرے درمیانے عمر کی عورت کھڑی تھی۔ مجھے غصے اور تیش سے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت تھی، لال انگارہ ہوتی ہوئی آنکھیں تھی۔ میری نظر اس عورت کے حلیے پر گئی جو کہ کافی عجیب سی تھی۔ وہ کالے سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور آنکھوں میں گہرا موٹا سرما لگایا ہوا تھا جو اس کی آنکھوں کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ کلائیوں میں کالے رنگ کے ہی کڑے پہنے ہوئے تھے جو کہ سانپ کی طرح کلائیوں کے گرد پہنی گئی تھی۔ مجھے اس عورت سے خوف آیا، ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ عورت اس آدمی کو اپنا بیٹا کہہ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ میری ساس تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر اس عورت کو دیکھ رہی تھی کہ اب میں کیسے اس گھر میں رہوں گی۔ یہ خاتون تو مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں ادھر ادھر اپنے شوہر کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگی۔ وہ خاتون میری طرف جارحانہ تیور لے کے بڑھی، مٹھی میں میرے بال پیچھے سے جکڑی اور کہنے لگی،
बता क्या जादू किया है मेरे बेटे पर? उसने तुझ जैसी गरीब लड़की से मेरी इजाजत के बगैर शादी कर ली? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी। मैं रोते हुए अपने आप को उस औरत की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस अजीब सी औरत की पकड़ इतनी वहशियाना किस्म की थी कि मैं उसको एक इंच भी ना हिला सकी। मेरे बाल उस पकड़ से लग रहा था कि जड़ से उखड़ जाएंगे। अचानक से उस औरत को एक झटका लगा और वो काफी दूर जा गिरी। मैं हैरत से खौफनाक नजारा देखने लगी कि ये कैसे हुआ आखिर। ऐसी कौन सी पुरस्कार ताकत थी जिसने उस औरत को मुझसे कई फीट दूर कर दिया। मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगी थी कि अचानक अपने ऐन पीछे खड़े अपने शौहर पर नजर गई, जिसकी आंखें तैश के मारे सुर्ख हो रही थी और वो उसी गुस्से से मेरी सास को देखे जा रहा था। मुझे ये सब काफी अजीब लग रहा था। इसका मतलब ये था कि अचानक से मिलने वाला जोरदार झटका जो मेरी सास को लगा वो मेरे शौहर की पुरस्कार ताकतों की वजह से लगा था। खौफ से मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। अपने शौहर की गैर मामूली ताकतों को अपनी आंखों से देखते हुए मेरा वजूद कांपने लगा था। मेरी सास अपनी जगह से उठी और अपने बेटे के पास आई और उसके हाथ के इशारे से अपना कदम उसी जगह रोक लिया। ऐसा लगा कि वो साकित हो गई थी किसी अनदेखी कुव्वत से। मेरी सास के कदम जंजीर हो गए थे जब मेरी शौहर ने अपनी भारी गंभीर आवाज में कहा कि आइंदा मेरी बीवी को जो नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। वो खामोश हो गई थी और देखते ही देखते पलटकर पीछे अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। उनके कमरे में चले जाने के बाद मेरा सख्ता तब टूटा जब मेरी कलाई में मेरे शौहर की गिरफ्त में आई। उनका रुख कमरे की जानिब था। मैं खौफ से सांस रोके अपने शौहर की तकलीफ में चलती चली जा रही थी। कमरे में कदम रखते ही मेरे शौहर ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर मैं सख्ता टूटा। मैंने मुड़कर देखा तो वो बिस्तर पर बैठे हुए थे। मेरे देखने पर उन्होंने कहा कि तुम जैसे चाहो यहाँ रह सकती हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। यहाँ पर मेरी बीवी की हैसियत से तुम्हारा एक मकाम है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि कमरे के अंदर हम अलहदा रहेंगे। मैं इस कमरे के साथ मुनफ़ा कमरे में रहूँगा जबकि तुम यहाँ रहोगी। मैं दंग होकर अपने शौहर की बातें सुन रही थी, जो मुझे दुनिया के सामने तो बीवी का दर्जा देने को खुद खुले दिल से राजी हुए थे, लेकिन बंद कमरे में बीवी का मकाम देने को तैयार न थे। मैंने खामोशी से उनकी सारी बातें सुनी। मैं नाशुक्री हरगिज न थी जो इतनी सारी नेमतें मिल जाने पर भी सिर्फ शौहर की मोहब्बत न मिलने पर गिरा करती। मैं उन खामोशी के साथ सर झुका लिया। अपने अल्लाह की शुक्रगुजार थी कि उससे मुझे इतनी अजियतें सहने के बाद आखिरकार एक मजबूत छत अदा की और शौहर का सहारा मिला। यहाँ इसी तरह कुछ देर बाद मैंने एक तरफ बने बाथरूम में जाकर लिबास बदला जो कि अलमारी में पहले से लटकाए गए थे। कुछ पुरसुकून होती आकर बिस्तर पर लेट गई। मेरा शौहर दूसरे कमरे में बंद हो चुका था। मैं भी सर झटक कर सोने लेट गई। कुछ ही देर में थकावट की वजह से मेरी आंख लग गई और नींद की वादियों में चली गई। सुबह मेरी आंख मेरे शौहर के जगाने पर खुली जो मुझे फजर की नमाज के लिए जगा रहे थे। मैं उठी और वजू करके नमाज अदा की। तिलावत के लिए आकर बैठी तो कुछ देर बाद अपने पीछे आहट महसूस हुई। खौफ से एकदम उछली क्योंकि ऐन मेरे पीछे मेरा शौहर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। मेरी तिलावत रोक लेने की वजह से उन्होंने मेरी आंखें खोली और मुझे ताज्जुब से देखा कि रुक क्यों गई। अपनी तिलावत जारी रखो, मुझे सुकून मिल रहा था। मैंने उनकी बात सुनकर हैरानी से उनको देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से कहा कि आप भी करें तिलावत। ये बात सुनकर मैंने अपने शौहर के चेहरे पर एक साया सा लहराता देखा। वो कुछ परेशान दिखाई देने लगे जबकि मैं जवाब की मुंतज़िर थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। मैंने दोबारा पूछा क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि बस इतना कहा कि मुझे इजाज़त नहीं है, और वहाँ से उठकर बाहर चले गए। मैं वजह पूछना चाहती थी लेकिन ना मौका मिला ना ही हिम्मत हुई। सर झटक कर कुरान पाक की तिलावत पूरी की और कमरे से निकलकर नीचे आ गई ताकि नाश्ते का कुछ एहतमाम कर सकूं। नीचे आई तो सहन में दस्तरखान बिछाया गया था और नाश्ता वहाँ पर लगाया गया था। मैं अपने शौहर के इशारे पर वहाँ गई और खामोशी के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। सामने मेरी सास बैठी हुई थी और मुझे अपनी खौफनाक आंखों से घूरे जा रही थी। मुझे उनसे डर लगा था, हाथ कांपने लगे थे। चाय का कप उठाया ही था कि अचानक से किसी अजीब अनदेखी ताकत की वजह से वो मेरे ऊपर छलक गई। गरम आग चाय मेरे हाथ पर गिरने से कुछ ही देर में छाले पड़ गए। तकलीफ से मेरी आंखें नम हो गई। कुछ ही देर में हाथ पर छाले उतर बेख्तियारी में मेरी नज़र सामने बैठी अपनी सास पर गई, जिनके चेहरे पर वाज़ेह दिखाई देती मकरूम मुस्कुराहट से मैं कांप कर रह गई थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि हरकत उनकी पुरस्कार ताकत से हुई है। मेरा शौहर जल्दी से हाथ पर लगाने के लिए दवाई लेकर आया।
लेकिन जलन हनूस बरकरार थी। मैं कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठ गई थी। मेरे शौहर ने कमरे में आकर मुझे कुछ देर आराम करने के लिए कहा। अचानक से मुझ पर खुनूदगी छाने लगी। कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मेरी आंख अपने हाथ पर किसी का लम्स महसूस होने लगा और तब खुली। मुंदी मुंदी आंखें खुली तो साथ ही मेरे शौहर मेरे हाथ पर कुछ लगा रहा था। मैंने देखा तो एकदम उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मेरी नज़र हाथ पर गई तो बिल्कुल ठीक था। हैरत से पलटकर अपना हाथ दोबारा देखा तो वाकई ऐसा लगा कि उस पर चोट आई ही ना हो। मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये कैसे ठीक हुआ, लेकिन वो पहले ही कमरे से जा चुके थे। इस तरह सारा दिन गुजर गया और रात छा गई। रात में मेरी आंख गला सूखने की वजह से खुली थी। प्यास की शिद्दत महसूस करते हुए मैं कमरे में निगाह दौड़ाने लगी, लेकिन कमरे में पानी मौजूद नहीं था। मैं उठी और नीचे की जानिब जाने लगी। नीचे सहन में अंधेरा था। एक हल्की सी रोशनी लगी थी। सीढ़ियों पर उतरते हुए अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी तो पीछे मुड़कर देखा। खाली सुनसान सीढ़ियां देखकर अपने खौफ पर काबू पाते अंदाजे के साथ किचन में जाने लगी। पानी पीकर पलटी तो नजर सामने अपनी सास के कमरे पर खुले दरवाजे पर गई, जिससे थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही थी। सुनहरी रोशनी देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा था। कांपती टांगों के साथ मैं दरवाजे के पास गई और हल्का सा झांक कर देखा तो आंखें खुली खुली रह गईं कि इन चीखों का गला घोंटने के लिए सख्ती से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। चौखट को सख्ती से थामे अपने आप को जमीन बोस होने से रोका। सामने ही मेरी सास कमरे में जमीन पर बैठी हुई थी और अपने गिर्द लाल रंग का सफूर से एक गोल दायरा बना रखा था और बीच में वो अपने सामने आग लगाकर बैठी हुई थी। माथे पर काला स्याह कपड़ा बांधा था और अपनी दहशतनाक आंखों को बंद रखे हुए कुछ मंत्र पढ़कर सामने लगी आग पर फूंके जा रही थी। ये मंजर इंतहाई दिल दहला देने वाला था। उसके हाथ में एक गुड़िया थी जिसके साथ वो मुसलसल कुछ अमल किए जा रहे थे। वो अमल भी अभी पूरा होना था। मुख्तलिफ अशिया अपने इर्द गिर्द रख के मुझे कोई जादूगरनी मालूम हुई थी। खौफ से मेरा सांस सूख गया था। अचानक से ज़हन के पर्दे पर एक मर्तबा उस औरत का मकरूर कहकहा गूंजा था, जिसको मैंने गली के कोने पर छुप कर देखा था। अभी उस खौफनाक मंजर को आंखें फाड़े देख ही रही थी कि अचानक से परों की फड़फड़ाहट की आवाज़ आई और देखते ही देखते सामने खिड़की से 2 चमगादड़ें कमरे में आई थी। उनके मुंह में कुछ था जो उन्होंने लाकर उस जादूगर औरत के सामने रखा और खुद वापस उड़कर चली गई। उनके मंत्र पढ़ते ही बाहर आसमान रोजगार अंदाज में गरजने लगा। मैं डर के मारे मज़ीद ना देख सकी और खौफ से डरते हुए भागकर अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करते ही अचानक नज़र अपने सामने खड़े शौहर पर गई तो हल्की सी चीख निकल गई, जिसको मेरे शौहर ने मेरे चेहरे पर हाथ रखकर मुंह में ही दबा दिया। मेरी आंखें खौफ से बड़ी हो गई थी। आहिस्ता से उन्होंने हाथ हटाया तो मैंने डरते डरते उनसे कहना चाहा कि नीचे उनकी माँ। मेरा इतना कहना था कि मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और आराम से बिस्तर पर बैठकर खुद मेरे साथ बैठ गए। उन्होंने बात का आगाज़ किया तो वो सारे इंकशाफात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। खौफ से चेहरा सफ़ेद पड़ गया जब उन्होंने कहा कि नीचे बैठी औरत उसकी माँ नहीं बल्कि एक मकरूर जादूगरनी है, जिसने अपने जादू से मुझे और मेरी सारी ताकतों को अपने बस में किया हुआ है। मेरे शौहर ने कहा कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात है। तो ये हकीकत जानकर मैं दंग रह गई। उनके पुरस्कार ताकतों का इल्म तो मुझे इस घर में कदम रखते ही हो गया था, मगर ये हकीकत जानकर दिल खौफज़दा हो गया था कि मेरी शादी एक जिन्नात से हुई है। उन्होंने मुझसे इल्तिजा की कि मैं उनको इस कैद से आज़ाद करा सकती हूँ। मैं नासमझी के साथ उनकी बातें सुनने लगी। मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना होगा उस औरत ने हम सबकी जान छुड़वाने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि नीचे मौजूद एक पीपल का 100 साल पुराना दरख्त है, जिसके तने के गिर्द 7 दफ़ा उस धागे को मेरी बीवी अगर बांध कर उस पर आग लगा दे तो उस जादूगरनी की मौत अपने आप हो जाएगी, क्योंकि उस दरख्त में उसकी जान कैद है। ये सब उसके इस अमल ख़त्म होने से पहले करना होगा। बाहर बारिश इस तरह ज़ोरदार तरीक़े से हो रही थी। मैंने धड़कते दिल के साथ अल्लाह का नाम लिया और वो सब करना शुरू किया जो मेरे शौहर ने कहा। उस पुराने वीरान दरख्त पर आग लगाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन ये सब करना लाजिम था। कुछ ही देर में फिजा में उस जादूगरनी की दर्दनाक चीखें बुलंद होते देखी और देखते ही देखते वो जलकर भस्म हो गई। मैंने अपने शौहर को कबूल कर लिया था, क्योंकि वो जिन्नात होने के साथ साथ एक अच्छा शौहर साबित हुए थे। जिंदगी अब पुरसुकून गुजर रही थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।